اس نے غلطی کر دی کہ حضور کے عاشقوں کو چھیڑا. اب حضور کے عاشقوں کو چھیڑا ہے، ہر عاشق کے زبان پر آئی لو محمد ہوگا. صرف زبان پہ ہی نہیں، ہمارے دلوں میں بھی اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا آپ نے وہ خبر سنی کہ کانپور میں 25 لوگوں کے خلاف FIR درج کر دی گئی صرف اس لیے کہ انہوں نے آئی لو محمد لکھا تھا؟ کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی اگر کر رہے ہیں تو ہم پر FIR اور ہم پر مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ اصل میں ہم ہی ہے، اس معنی کر کے کہ ہم نے حضور کی سنت کو زندہ نہیں کیا. ہم نے ٹرینڈ چلا دیا آئی لو محمد کا، لیکن ہم نے حضور کی سنت کو دوسروں تک نہیں پہنچایا. آج حالت یہ آ چکی ہے کہ آج ہم اپنی زبان سے آئی لو محمد بھی نہیں کہہ سکتے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے حضور کی سنت کو غیروں تک پہنچانا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں. کی نظر سے یہ ٹرینڈ تو ضرور گزری ہوگی نا کہ #آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر یہ #آئی لو محمد ٹرینڈ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے. اس کہانی کو آپ ضرور سنیں اور جو چیزیں بتائی جائے اس چیز پر عمل بھی کریں. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں ان نفرت پسند لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ ہے 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکلا تھا کانپور میں. کچھ نوجوانوں نے اپنے جذبات کو اظہار کرنے کے لیے آئی لو محمد کا ایک سائن بورڈ، آئی لو محمد کا ایک بینر لگایا. کچھ نوجوانوں نے اپنے جذبات کے اظہار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ایک سائن بورڈ اور ایک بینر لگایا جس میں لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی جذباتی نعرہ نہیں، اس بینر میں کچھ ایسی باتیں نہیں کہ جس سے سامنے والے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے آستھا کو ٹھیس پہنچے. اس سائن بورڈ میں، اس بینر میں کوئی بھی غلط لفظ نہیں لکھے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور اس نے پولیس میں جا کر شکایت کی. پولیس نے آ کر اس بینر کو پہلے ہٹوایا اور ایک خبر کے مطابق کچھ گنڈوں نے اس بینر کو اور اس پوسٹر کو پھاڑا. اس کے بعد پولیس نے سارا معاملہ کو شانت کیا اور اس کے ایک ہفتے کے بعد پولیس نے 25 مسلم نوجوانوں کے نام سے FIR درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ آئی لو محمد کا جو بینر تھا اس بینر کو لگانے کے لیے کوئی اجازت نہیں طلب کی گئی تھی، اور جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں درد اٹھا تھا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیا رواج ہے، ایک نیا پرمپرا ہے، تو اس کی شروعات ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ خبر کافی افسوسناک ہے کہ ہندوستان میں رہ کر آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. ہندوستان میں رہ کر آپ کسی سے محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، کسی سیلیبریٹی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. سیلیبریٹی تو دور کی بات، مہاراشٹرا میں جب ان کا تہوار تھا، جو گینگسٹر ہے اس گینگسٹر کی تصویر لگا کر لوگ جو ہے گھوم رہے تھے اور اس کے حق میں نعرہ لگایا جا رہا تھا. آپ ساری چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں، غیر اپنے تہوار میں جے SR کا نعرہ لگا سکتے ہیں، جے ماتا دی کا نعرہ لگا سکتے ہیں، اور طرح طرح کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں جس سے سامنے والے کے آستھا کو ٹھیس پہنچے اور سامنے والے کو بھڑکانے کی کوشش کی جا سکے. اس کی اجازت تو پرشاسن دے دیتی ہے. اس طریقے کے کام پرشاسن کے نظر میں ماحول کو خراب کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلمان اگر شانتی پورو طریقے سے صرف اپنے محلے میں ایک بینر لگا کر جلوس میں نکلتا ہے جس بینر پہ صرف اور صرف آئی لو محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے ماحول خراب کرنے کا الزام مسلمان نوجوانوں پر آ جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک خبر ہے. یہ تو خبر تھی، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں؟ صرف آئی لو محمد کا ٹرینڈ چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، صرف آئی لو محمد لکھا تو سامنے والوں کی حالت کیسی ہو چکی ہے. اگر حضور کی سنت کو ہم زندہ کر لیں تو سامنے والے جو نفرتی لوگ ہیں، جو نفرتی کیڑے ہیں، وہ تو اپنے آپ بل میں چلے جائیں گے. جی ہاں،
बात कर रहा हूँ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करने की, और बात भी यही है, असल मोहब्बत तो यही है कि हुजूर से मोहब्बत का मतलब ही यही है कि हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आपका आशिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, वो मेरा सच्चा आशिक है। ये ट्रेन जो हम चला रहे हैं ये तो चलाना ही है, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि पुलिस ने इस चीज को हाईलाइट कर दिया। पहले तो सिर्फ ये कानपुर तक ही महदूद था, लेकिन अब हिंदुस्तानी के हर बच्चे के जुबान पर आई लव मोहम्मद होगा। तुम कितने के मुंह बंद करोगे, तुम कितने की जुबान बंद कर सकते हो? मुसलमान होता ही है हुजूर से मोहब्बत के लिए। मुसलमान के आप अगर जिस्म काट दे तो भी उसके लहू के एक एक कतरे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बू आएगी। लेकिन अब हमें करना क्या है? क्या ये सिर्फ दावा काफी है और क्या ये ट्रेन चलाना काफी है? नहीं। आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे इस दुनिया में जितने लोग भी हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत है सिवाय अपने जान के। यानी मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने माल दौलत से भी आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और सारी चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है, लेकिन सिवाय मेरे नफ्स के मैं खुद से मोहब्बत ज्यादा करता हूँ आपके भी मुकाबिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वलदिही व वालिदैहि वन्नास अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से और खुद अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। दूसरी हदीस जो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सहाबी है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर के राज जानते थे। हुजूर अपनी राज की बात हज़रत हुज़ैफा को बतलाया करते थे। ये जब किसरा के महल पर गए बात करने के लिए, मुज़ाकरा करने के लिए, तो किसरा ने इनकी मेजबानी में एक दस्तरखान लगाया। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान पर तशरीफ ले गए और लुक़मा अपने मुंह पर डालने की कोशिश की तो वो लुक़मा दस्तरखान पर गिर गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लुक़मा उठाकर उसको साफ किया, साफ करके खाने का इरादा किया तो बगल में एक साहिब और बैठे हुए थे, उसने केनी मारी और कहा कि क्या करते हो, ये किसरा का महल है, ये किसरा बादशाह का दस्तरखान है, इसमें इस तरीके से अगर करोगे तो किसरा तुम्हें ये समझेगा कि ये कितना हकीर इंसान है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका औ कमा क़ाल, कि क्या मैं रसूल की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों के लिए? तो ये जवाब था पूरी उम्मत के नौजवानों के लिए कि हमें इन जाहिलों के चक्कर में ये सोचकर कि ये क्या कहेंगे, हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ना है। किसी ने कहा था ना कि दुश्मनों के दिलों पे छुरियां चलाने के लिए सिर्फ हुजूर की एक सुन्नत काफी है कि तुम अपने सरों पर टोपी पहनकर निकलने लगो। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरीके का ट्रेंड तो हमें चलाना ही है कि उसने गलती कर दी कि हुजूर के आशिकों को छेड़ा। अब हुजूर के आशिकों को छेड़ा है, हर आशिक के जुबान पर आई लव मोहम्मद होगा, और सिर्फ जुबान पे ही नहीं हमारे दिलों में भी उसको उतारने की जरूरत है और हुजूर की सुन्नत को फैलाने की जरूरत है। आपसे गुजारिश है कि खुदा इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक जरूर पहुंचाए ताकि वो भी इस ट्रेंड के साथ हुजूर की सुन्नत का भी ट्रेंड निकाले, ताकि हुजूर की सुन्नत पर सारे लोग अमल पैरा हो जाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक की इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज।